معزز صاحب حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مقامی قبائل گزشتہ طویل عرصے سے ضلع کوئٹہ میں قبائل و ذمہ داران کی جدی پشتی مروسی بلا فہمتہ اراضیات کی حق ملکیت اور منظم سازش کے تحت لینڈ مافیا کی جانب سے جاری قبضہ گیری حکومتی و ریاستی اداروں کی جانب سے قبائل کی زمینوں پر بغیر کسی مشاورت کے جاری ہورا کی گئی الاٹمنٹ کے خاتمے کے لیے مسلسل جدوجہد احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے طویل پرامن احتجاج و جدوجہد کے بعد صوبے کے تمام قبائل زلمائی اور سیاسی جماعتوں کا ہمارے جدوجہد اور ہم مقاصد پر ہمارے ساتھ یکجہتی اور ہماری جہد پر نہ صرف تصدیق مہر ہے بلکہ بلوچستان کی سطح پر یعنی گوادر سے لے کر ژوب تک مؤثر اتحاد و آواز پورے صوبے کے قبائلی و ذمہ داران کے باعث مسرت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے ایک قبائلی صوبہ ہے اور قبائلیوں کے درمیان باقاعدہ حدود اور علاقوں کا تعین بھی ہوا ہے، جس میں قبائل سینکڑوں سالوں سے آباد اور پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اور چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یعنی انگریزوں کی اس خطے میں آنے کے بعد 1898 تا 1908 پر پہلی دفعہ اور 1941 تا 1945 میں زمینوں کی دوسری بندوبست ہوئی تھی، جس میں باقاعدہ طور پر سیٹلمنٹ قانون واجب الحرز وغیرہ کو مد نظر رکھ کر حدود مالکانہ حقوق اور حصص کا تعین ہر ضلع موضع اور محال میں واضح کیا گیا ہے، جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ 1941 تا 1945 کے بعد پورے صوبے بلوچستان بالخصوص ضلع کوئٹہ میں بندوبست کے عمل کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر سال 25 اور 30 سال کے بعد ہر موضوع میں بندوبست ہوتا اور ہر 5 سال کے بعد جمع بندیاں بنتے، لیکن حکومتی اداروں نے اپنے فرائض رگرانی کر کے اپنے اہم مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے اور مسلسل غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس دوران 70 تا 80 سال گزرنے کے باوجود بندوبست نہیں کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ 71-72 میں بٹو حکومت کی ریسپانس پالیسی کو بھی اس وقت کے گورنر بلوچستان کے واضح آرڈر کے باوجود نظر انداز کیا گیا، جو کہ باقاعدہ جرم تصور ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ گزشتہ ادوار میں پورے صوبے بلوچستان اور بالخصوص ضلع کوئٹہ میں حکومت بلوچستان اور صوبائی انتظامیہ میں موجود بااثر افراد نے کچھ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے بندوبست کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ اس میں جانبداری اور بندوبست کے قوانین کے برعکس کوئٹہ میں بازئی، کاسئی، شاوانی، کرانی، سادات، چشمہ چوزی اور انا اڑک میں قبائل کی زمینوں کی مختلف وجوہات میں غیر لوگوں کو جن کا ضلع کوئٹہ کی جائیداد سے کوئی تعلق نہ تھا، اثر و رسوخ اور باری رقم کے عوض قبائل کی بلا پیمودہ زمینوں کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو قبائل و ذمہ داران کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بعد میں قبائل کی مزاحمت کی وجہ سے اس دور کی حکومت نے صوبائی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل کمیٹی بنا کر کمیٹی نے مکمل چھان بین کے بعد
کمیٹی کی رپورٹ اور حکومتی فیصلے کے تحت پہلے 1993 کے آرڈیننس کے بعد میں 1995 کی نوٹیفیکیشن اور 1996 کے ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت اور حکومت بلوچستان نے وہ تمام لیز الاٹمنٹ غیر قانونی دے کر 87 اور 96 سے 1995 تک بندوبست کے عمل کے دوران کی گئی تمام کارروائیاں اور ریکارڈ منسوخ کر دی گئی، لیکن بدقسمتی سے اس منسوخ شدہ ریکارڈ کو آج تک تحصیل صدر کوئٹہ میں سراغ گئی ہزار گنجی کے حوالے سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کا پوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ ساتھی حضرات صاحبان، کہ پچھلے دور حکومت میں عوامی منشا اور قبائل کی مفاد کے خلاف DHA کے نام پر جو بل پاس کیا وہ پورے بلوچستان بالخصوص کوئٹہ کے قبائل اور ذمہ داروں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہے، اور ہم ہائی کورٹ بلوچستان کا DHA کے حوالے سے عدالتی فیصلے کو سراہتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مندرجہ بالا مطالبات یعنی کہ صوبہ بلوچستان میں جتنی بھی زمینیں ہیں وہ یہاں کے قبائل اور ذمہ داروں کا ملکیت ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کہیں بھی حکومت یا ریاستی اداروں کا 1 انچ زمین بھی نہیں ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے پورے صوبے بلوچستان بندوبست کے عمل کو شروع کر کے سیٹلمنٹ کے عمل کو غیر جانبدار اور اہل افراد کے ذریعے ممکن بنایا جائے، اور کینسل شدہ ریکارڈ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھی حضرات، چشمہ چوزئی میں قبائل کی بندوبستی زمین پر خانہ بدوشوں کی صورت میں آباد خانہ بدوش جگی نما آبادی کی ناروا عمل کو ضد ملکیت کے قابل گرفت اقدامات قبائل دشمنوں و انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بنتے ہیں، لہذا ہم آج سے صاحبان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چشمہ چوزئی میں قبائل کی بندوبستی زمین کو خانہ بدوشوں سے واگزار کرایا جائے، بصورت دیگر ہم سخت احتجاج کرنے میں عقب جانب ہوں گے۔ اس کے علاوہ نوسار میں بازئی قبیلے کی 1500 ایکڑ پر PF کا قبضہ، جبکہ 1941 کے جنگ عظیم و دوئم کے دوران ایمرجنسی کے تحت لی گئی 600 ایکڑ اراضی ریاست اور ریاستی اداروں کے استعمال میں لانے کے بجائے غیر متعلقہ قوم و اشخاص کو الاٹمنٹ فوراً کینسل کیا جائے، اور آغبرگ میں ریگی چوکتا کلی باروزئی 3660 ایکڑ جو مختلف صوبائی محکموں کو الاٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلخ جنگلات جو کہ بازئی قبیلے کے جنگلات کے لیے دیا تھا، ان میں PF کے 12000 ایکڑ پر قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ ریگی چوک میں اسخیل قبائل اور بازئی قبائل کی مشترکہ اراضی پر 500 ایکڑ سے زیادہ ہے کی زمین بغیر کسی مشاورت کے سیکریٹریٹ لیبر کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر الاٹ کو منسوخ کیا جائے۔ اخترآباد اور سریاب میں شاوانی اور کرانی سادات کے قبائلی زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کی جائے۔ انا اڑک میں یا سنزئی قبائل کی زمینیں جو مختلف اداروں کو الاٹ کی گئی ہے، ان زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کی جائے۔ ملازئی میں وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر الاٹ زمین کا معاوضہ ادا کیا جائے، اور سراغرگی میں تکتو سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو ختم کیا جائے۔ معزز ساتھی حضرات، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے بلوچستان بالخصوص ضلع کوئٹہ میں قبائل و ذمہ داروں کی اراضی پر قبضہ گیری کے خلاف آج تک
انتظامی سطح پر خاطرخواہ قدم نہیں اٹھایا گیا، جو قبضہ گیروں لینڈ مافیا کے تحت کے لیے تقویت اور اصل مالکان کے لیے پریشانی و مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ لہذا حکومت اور انتظامیہ لینڈ مافیا کے خلاف حانی آج سے نمٹنے اور قبائل و ذمہ داروں کی زمینوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں قبائلیوں کی زمینوں پر باڑ لگانے کا عمل نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ایسے اقدامات قبائل میں بے چینی کا باعث بھی بنتے ہیں، جس سے شکوک و شبہات کا جہنم لینا فطری امر ہے۔ اور ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی اداروں کو جہاں بھی زمین کی ضرورت ہو وہ وہاں کے قبائل و ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر قبائل و ذمہ داران کی حق کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق زمین حاصل کریں، اور بغیر کسی مشاورت اور اعتماد میں لیے بغیر ریاستی اداروں یا حکومت یا محکموں کے زیر قبضہ و الاٹمنٹ مکمل ختم کر کے قبائل و ذمہ داروں کے نام حق و ملکیت کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر معاوضے کے عمل کو یقینی بنایا جائے، اور قبائل کی زمینوں پر ریاستی اداروں کی جانب سے کاروباری سرگرمیاں کسی بھی صورت قبائل و ذمہ داروں کو قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھی حضرات، ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لینڈ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، پورے بلوچستان میں غیر جانبدار اہل رینیو عملہ تعینات کر کے عدالتی اقدامات کے تحت رینیو اور سیٹلمنٹ قوانین کی روشنی میں جلد از جلد سیٹلمنٹ کا عمل شروع اور مکمل کرایا جائے، اور مقامی قبائل کے نام انتقالات منتقل کیا جائے۔ ساتھی حضرات، ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے مندرجہ بالا مطالبات پر ہمارے ساتھ شریک سیاسی جماعتیں قبائلی زلمے ہمارے ساتھ یکجا ہیں، اور ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنے جاری پرامن جدوجہد کو مزید وسعت دینے کے لیے عنقریب ایک گرینڈ جرگہ منعقد کریں گے، جس میں صوبے کی بلند پایہ سیاسی قائدین کو بھی مدعا کیا جائے گا۔ من جانب مقامی قبائل ضلع کوئٹہ، بڑی مہربانی۔ سر ایک منٹ تھوڑا سا ٹھہرنا، ایک آدھ چیزیں جو ہے نا ذرا ہم کلیئر کروا دیں، اس کے بعد جو ہے نا میرا فلائٹ ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے میں نے وقت لے لیا اجازت سے۔ میں تو سب سے پہلے آپ صحافی دوستوں کا، کیمرہ مین جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے، ان سب کا انتہائی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، آپ ہمارے ویٹ کر کے انتظار کر رہے تھے۔ اور میں آج جو پریس کانفرنس ہو رہا ہے، یہ بہت اہم پریس کانفرنس ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں مقامی قبائل کمیٹی بلوچستان جو ملک یوسف خان صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں، میں آج اس فلور پہ ان کا شکر گزار ہوں، ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جو 2 سالوں سے اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہم ایز اے پارٹی اس میں ہمیں کوئی 15 دن یا ہفتہ پہلے ان کا انویٹیشن آیا اور ہم اس میں گئے اور بہت بڑا وہاں پہ جرگہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں آپ صحافی دوست میرے ساتھ شاید اتفاق کرتے ہوں گے کہ آج سے 1 سال پہلے نصیر آباد کے پورے زمینداروں نے پیدل مارچ کر کے نصیر آباد سے یہاں پہ آئے تھے کہ گورنمنٹ ریاست ہماری زمینوں کو قبضہ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس آیا تھا۔ یہ ایشو جو کہ یہاں سے سلسلہ کوئٹہ سے شروع ہوا، لیکن یہ یوب سے لے کے گوادر تک اور چمن سے لے کر یہ جیکب آباد تک کا ایشو ہے، جس میں پورا بلوچستان کا ایک ایک اینچ متاثر ہوا ہے۔ جو 62, 63, 64 تک یہاں پہ اگر سیٹلمنٹس ہوئے، جو سیٹلمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 12% صرف لوگوں کے زمینوں کو یہاں پہ بندوبستی کاتوں میں ڈالا گیا،
बाकी 90% लोगों के ज़मीनात आज भी सेटलमेंट नहीं है, वो अनसेटल्ड ज़मीन कहलाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा हिस्ट्री बताया गया प्रेसिडेंट ने, क्या ये सदियों सालों से, कहीं सदियों सालों का, उस दिन मैंने जिरगे में अपने ज़मीनों का 400 साल का मैंने पेपर भी दिखाया जिरगा में कि 400 साल पहले से ये ज़मीन मेरा है। तो मेरा गुजारिश ये है कि जो कबाइल की हज़ारों सालों से मिल्कियत, जो इस रियासत की उम्र को इस वक्त 74-73 साल है, जो लोग सदियों से उनके पास कागजात हज़ारों से वो ज़मीन उनके पास है, आज ये रियासत उनको कब्जा करके ये कहता है कि ये मेरी जायदाद और मेरे ज़मीनात है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और यकीनन ये पूरे बलूचिस्तान में ये सिलसिला शुरू है। एक तो ये है कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कि पूरा बलूचिस्तान में जो कबाइल की अनसेटल्ड ज़मीन है, फौरी तौर पे उनमें उनकी हक की मालिकियत तस्लीम करके उनके नाम पे उनको ट्रांसफ़र किया जाए, जो कि खातों में डाला जाए। दूसरा, एक मिनट और लूँगा कि ग्वादर के हवाले से यहाँ पे बात हुआ। मुसीबत दूसरा ये हुआ कि इस्लामाबाद सूबों के हकूक में इस तरह डाका डाल रहा है कि वो आर्डिनेंस से छाप के सदर पाकिस्तान के दस्तखत से सूबों के हकूक में मुदाखलत कर रहा है और सूबों के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहा है, और वहाँ भी कबाइल के ज़मीनों को विफाक की तसल्लुत में ले रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इन आर्डिनेंस के खिलाफ ऑलरेडी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने करारदादे भी जमा कर चुके हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दूसरा, आज पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में बाढ़ लगाने का सिलसिला नहीं है। ग्वादर को कब्जा करके बदनीयती की बुनियाद पे तमाम ग्वादर में बाढ़ लगा के उसको विफाक कब्जा कर रहा है, और उसमें तो मैं समझता हूँ अभी इंसानी हकूक का मसला दरपेश हुआ है, ह्यूमन राइट्स का मसला दरपेश हुआ है, क्योंकि किसी का घर तो बाढ़ के अंदर आ रहा है और उसका मेवा खाना जो है बाढ़ से बाहर आ रहा है। बच्चा अपने स्कूल में पहले उसको जाने के लिए 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, अभी वो 50 किलोमीटर का फासला तय करके बाढ़ की गेट से दाखिल होकर अपने स्कूल पहुंचता है। इसी तरह अगर मुक्तदी और मस्जिद और नमाजियों का भी सिलसिला 50 किलोमीटर का फासले पे, और ये इंसानी हकूक का मसला दरपेश हुआ है। मैं समझता हूँ इस रियासत में ये नफरतों की बुनियाद को ख़त्म करके कबाइल की ज़मीनों पे कबाइल की मिल्कियत को तस्लीम किया जाए, और फौरी तौर पे रियासत अपनी जो 62-63 का जो गड़बड़ वाला जो कागजात में लोगों के नाम कर दिए गए उसके नहीं, बेहतरीन बंदोबस्त का बंदोबस्त करके तमाम लोगों के ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे नफरतें और ज़्यादा जन्म न लें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बात करके शुक्रिया मोहतरम। मेरे मोहतरमी ने तमाम बातें आपके सामने रखी थी। बुनियादी सब्जेक्ट तो आपके सामने है, सिर्फ कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो निहायत ही जो है ना मेरे ख़्याल में अहम है हमारे लिए। अब क्वेटा में बैठे हुए जो है ना मेरे ख़्याल में हम बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को समझ नहीं पाते, या वहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती, या उनकी हम तक रसाई नहीं होती। अब इस जिरगे के तवज्जुह से, इस कौंसल के तवज्जुह से हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे दूर दराज इलाकों के लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, हम उनसे रब्ता करके उन्हें भी बता दें कि ग्रैंड जिरगा जो यूसुफ खान और उसके साथी यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम शामिल हों। और पहली बात यह है कि हम इसे सियासत की नज़र करने नहीं देंगे। हमने शुरू से ये कहा था कि भाई सियासी जमातें, यूसुफ खान साहब आपके जो है ना कबायली जिरगे के अंडर में काम करेंगे, और आप जो भी आर्डर करेंगे हम उसी के तवज्जुह से आगे जाते रहेंगे। और दूसरी बात यह अहम है कि मसलन ख़ास कर जो है ना, अगर नसीराबाद का आपको पता हो कि एक लैंड माफिया के तवज्जुह से वहाँ पे अराजी पे कब्ज़ा किया गया, जिसके खिलाफ न्याय, और इसी कंटेक्स्ट में अगर आपको मालूम हो, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त ग्वादर के टोटल बेल्ट की ज़मीनें उन पे जो है ना या तो नेवी का कब्ज़ा है, या तो एयरफोर्स का कब्ज़ा है, या वहाँ पे हमारे जो है ना आर्मी के दोस्तों ने कब्ज़ा जमा रखा हुआ। अब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सूबाई हुकूमत, जो नाम नहाद सूबाई हुकूमत होती है, उसके तवज्जुह से अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ज़मीन की अराजी की कीमत 5,000 10,000 पर एकड़ रख के उस पर कब्ज़ा जमाया जा चुका है। और इस कंटेक्स्ट में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इस वक्त ओरमाड़ा के शहर को मुंतकिल करने का प्रोग्राम उनके सामने है, और कर चुके हैं। टोटल इलाका जो है ना, इलाके को अपने जो है ना नेवी के हाथ में दे चुके हैं।
اور اسی کنٹیکس میں اگر آپ پسنی، گوادر اور دیگر جو علاقوں پہ نظر ڈالیں، اور اگر آپ کبھی آپ دوستوں میں سے کسی نے سفر کیا ہو تربت سے لے کے گوادر تک، تو راستے میں آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ 10,000 پر ایکڑ کے حساب سے لوگوں کی زمینیں بزور شمشیر اپنے قبضے میں رکھی گئی. اور یہ وہ زیادتی ہے کہ جو عوام الناس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ بھئی گوادر کو آپ جو ہے نا سمارٹ سٹی کے نام پہ جو ہے نا ایک کارڈن آف کر رہے ہیں، ایک اسے پنجرا بنوا رہے ہیں، ایک اسے چڑیا گھر بنوا رہے ہیں. لوگ اندر ہوں گے اور اب باہر کے لوگ جو ہے نا آنا جانا ان کے لیے ناممکن ہوگا. اب یہ ریڈ زون میں کیوں یہاں پہ باڑ نہیں لگائی جا رہی؟ اسلام آباد میں، لاہور میں کیوں نہیں لگائی جا رہی، اور خاص کر فیصل آباد میں کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ بھئی سمارٹ سٹی یا جو ہے نا آپ نے جو بھی بنوایا ہے سیف سٹی، سمارٹ سیف سٹی بنوانی ہے، تو آج کل کیمروں کے توسط سے تمام دنیا میں جو ہے نا انہیں سیف سٹی بنایا جاتا ہے، اور آپ ایک کمرے میں مکمل طور پہ نظر رکھ سکتے ہیں، تخریبی کارروائیاں اور دیگر خرابیاں جتنی بھی ہوتی ہیں اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بلوچستان کے بارے میں جو ہے نا کچھ سسٹم ہی الگ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لینی ہے. کبھی شمال اور جنوبی بلوچستان کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اب سونے پر سہاگا سندھ اور بلوچستان کے جزائر کو بھی اپنے قبضے میں دیا جا چکا ہے. بھئی آپ اسے اپنے قبضے میں لے کے تبھی وہ پاکستانی رہیں گے. اگر وہ بلوچستان کے حدود میں ہیں یا سندھ کے حدود میں، اسے وہیں پہ رہنے دے. اگر آپ نے ڈیولپ کرنے تو آپ اسے ڈیولپ کر لیں، ہمیں ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا مخالف نہیں ہے، لیکن آپ اسے بلوچستان کا حصہ قرار دیتے ہوئے ڈیولپ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے پسندیدہ لوگ، مخصوص مافیا جو اسلام آباد یا جو ہے نا دیگر علاقوں میں پیسے والے امیر بیٹھے ہوئے، وہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے. ایک تو یہ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میں شارٹلی یہ باتیں ایڈیشنلی میں نے اس میں ڈال دی ہے، جو میرے دوست بھی انشاءاللہ جو ہے نا آگے اسے ڈالتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ میرے اپنے علاقے میں نوشکی میں جو ہے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کے لیے، مطلب میرے پاس نوشکی شہر میں کوئی جگہ ہے نہیں. میں نے ایک 4 دیواری اپنی اراضی پہ بنائی تھی، ایسا وہ لوگوں کو پتہ ہے، اور گورنمنٹ نے آ کے سمیش کروا دیا کہ یہ ایکس ڈپٹی کمشنر کی کنٹرول میں. بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شاملات میں ہے، میرے کاریزات وہاں سے گزرتے ہیں، اور خانہ فقلات کے جو ہے نا ریکارڈ میں موجود ہے کہ شاملات کے قریب اگر کسی دوسرے قبائل کی بھی زمین ہو تو 1500 جو ہے نا میٹر تک وہ اس قریب نہیں آ سکتی. یہ خانہ فقلات کی مطلب 1800 جو 64-65 کی جو ہے نا ان کی باقاعدہ ڈیسیجنز ہیں، تمام قبائل کی ڈیسیجنز ہیں. اور خانہ فقلات کی جتنی بھی ڈیسیجنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پورا مشترکہ بلوچستان کے قبائل کی ڈیسیجن. تو میں اس لیے آپ کے سامنے کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ یہ زیادتیاں جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے. اس پہ جو ہے ہمیں نظر رکھنی ہے، اس پہ جو ہے ہمیں کورٹ کچہریوں کا سہارا لے رہا ہے. اور ہمارے ہاں یوسف جان نے جو سلسلہ شروع کروا دیا ہے، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہیں گے. ہر ایک فورم میں جو ہے نا مالی اور جانی قربانی دیتے ہوئے آپ کی حمایت کریں گے. محترم آپ کا شکریہ. بڑی مہربانی. بس نیت کے رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جس طرح ہمارے مختلف پارٹیوں کے قبائلی عمائدین کے اکابرین نے بات کی، سب سے پہلے تو میں متحدہ یوسف خان کاکڑ صاحب کو ان کے ساتھ اس قبائلی جرگے میں تمام قبائلی عمائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یقیناً جس مسئلے پہ یہاں بات ہوئی یا جس مسئلے پہ پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ میں ان کو سال کہوں کہ کئی سالوں سے ہمارے ان قبائلی عمائدین سیاسی زعما کی مسلسل جدوجہد ہم سب کے سامنے چلتی آ رہی ہے. یہ مسئلہ یقیناً جس طرح بات ہوئی گوادر سے لے کے چمن تک، چمن سے لے کے یوب تک پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. اور یقیناً آج سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو یکجہتی یہاں پہ
قبائلی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں گے تو ایسی کوئی مشکل مجھے درپیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے تمام جائز مطالبات کے حل کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ سیاسی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے بہت بڑی پختگی رکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے ان کو شعور ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ ہم ایک سیاسی تحریک کو اور پھر اس طرح کے زیادہ سیاسی کم قبائلی تحریک کو ہم کیسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً جس طرح بات ہوئی گوادر کے متعلق بات ہوئی، اگر میں چمن کے حالات آپ کے سامنے رکھ لوں تو یقیناً جو چیخ و پکار، جو آوازیں گوادر سے اٹھ رہی ہے، جو سلسلے آپ کے ہاں چشمہ چوزی میں، غبرگ میں، نوسار میں آپ کے سامنے ہے، یا جس طرح کی صورتحال سے ہم ہنوڑک میں دوچار ہے، اسی طرح کی صورتحال سے ہم چمن میں بھی دوچار ہیں۔ بدبختانہ میں یہ کہوں کہ بعض اوقات کس مصلحت کے تحت، کن حالات کی مجبوری کے تحت ہم بھی ایسے قوانین کی نظر ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بحیثیت بلوچستان ہم سب کو تکلیف اٹھانی پھر پڑتی ہے۔ جس طرح ڈی ایچ اے پہ بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یقیناً ہم عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت سے اگر حکومت میں ہے بھی تو یہ اس صوبے کے عوام کا ہمارے اوپر قرض ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے لوگوں کے برخلاف، ان کے توقعات کے برخلاف، ان کے حقوق کے برخلاف کسی قسم کے کوئی بھی فیصلے ہوں گے، ہم ڈٹ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ ہم ڈی ایچ اے کے قوانین کے تحت جس طرح اس پہ چپ چپا کے آنکھیں بند کر کے رضامندی ظاہر کی گئی، ہم اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم کل کے سامنے آئیں گے۔ یہاں پہ جو بھی سامنے ہمارے باتیں رکھی گئی، یعنی 70 سے لے کے وہاں کیسے کوتاہی ہوئی، اس کے بعد پھر 87 سے لے کے 95 تک کن کن حکومتوں میں کس طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی، یا پھر پچھلے حکومت میں ڈی ایچ اے کی صورت میں کیسے ناروا قوانین کے ذریعے ہمارے ملکیتی زمینوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس وقت سے لے کے آج تک ان سب کے مخالف ہیں، اور آج بھی اگر کوئی کوشش ہوگی تو حکومتی سطح پہ ہم ہر فورم پہ اس طرح کے ناروا عوام دشمن اقدامات کی کھل کر مخالفت کریں گے، اور جرگے کو یقین دلاتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی قانونی، آئینی، پرامن جدوجہد کا راستہ یہ جرگہ اور یہ اتفاق کا سیاسی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے نمائندہ بیٹھک جو بھی فیصلہ کرے گی، عوامی نیشنل پارٹی اس میں ان کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ شامل حال رہے گی۔ یقیناً میری پہلی اور آخری خواہش اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ان تمام معاملات کے حل کے لیے ہم سب کے لیے سب سے پہلے اپنے اس اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ جو بلوچ پشتون اتحاد آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس طرح مختلف حوالوں سے ماضی میں اس کو کیسے اور کن طریقوں سے سبوتاژ کیا گیا ہے، کیسے ہم نے خدا نخواستہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے تھے، خدا را مستقبل میں اس طرح کی جذباتی اور غیر شعوری سیاست، چاہے وہ قبائلی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، ہمیں اجتناب کر کے آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم بحیثیت قوم اس صوبے کے، بحیثیت اقوام بلوچ پشتون متحد و متفق ہو کر یہاں پہ ایسی کوئی قوت اس کے پاس چاہے جتنا بھی طاقت کیوں نہ ہو، وہ خدا نخواستہ نہ ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ خدا نخواستہ نہ ہمارے زمینوں کو ہڑپ کر سکتا ہے، نہ خدا نخواستہ ہماری اتحاد و اتفاق کی صورت میں ہمیں ایسی کوئی مشکل درپیش ہوگی جس سے خدا نخواستہ ہم مظلوم ہو، ہم مغلوب ہو، کوئی اور ظالم اور کوئی اور غالب ہو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یوسف خان کاکڑ کا، ان کی تمام ٹیم کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پرامن حقیقی
अवामी जदोजहद में अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम हर कदम पे इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी जी। आगे में आखिरी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के साथी दोस्तों का मशहूर हूँ कि सूबे की बियला फेमुदा ज़मीनें उसकी जो हैसियत है और मकामी कबाइल का की जो कमेटी है बराए इत्तेहाद, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दोस्त हाजिर हुए हैं। और फिर मैं मशकूर हूँ पीडीएम के पार्टियों के अकाबरीन का कि आज वो सारे यहाँ मौजूद हैं और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुश्तरका मफादात के हवाले से उनके साथ हैं। बुनियादी तौर पे मैं ये बात आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ, हमारे सूबे में एक कानून मौजूद है जिसको रेवेन्यू एक्ट कहते हैं। रेवेन्यू एक्ट में अलाटमेंट का कोई लफ्ज तक मौजूद नहीं है। सेटलमेंट उसके लिए जो कवायद और ज़वाबित है उसमें बियला फेमुदा ज़मीनें इस्तिलाह इस्तेमाल होती है स्टेट लैंड, चरागाह, ये उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और फिर दूसरी जो ज़मीन की हैसियत है उसको मुश्तरका ज़मीनें शामिलात कहते हैं। हमारे हामिद खान अचकज़ई साहब ने तकत्तु के दामन में बाज़ाई कबाइल की ज़मीनें अलाट हुई थी था जमाली साहब के दौर में, और उन्होंने अपने लिए भी अलाट की थी। और हामिद खान अचकज़ई साहब ने असम्बली की रिकॉर्ड पे उसको उठाया था और उन तमाम ज़मीनों और उसके अलाटमेंट को मनसूख करवाया था और आइंदा के लिए सबको इस बात से मना किया था कि कोई भी शख्स, हुकूमत की कोई भी जो भी लोग होंगे, किसी को ये अलाट नहीं होगा। अब रही बात सेटलमेंट की, सेटलमेंट गवर्नमेंटों को करना चाहिए। हमने शुरू किया था गवर्नमेंट के तौर पे, और वो सेटलमेंट भी जाफर खान साहब इस महकमे के मिनिस्टर थे और वो भी पुराने ज़माने की उसकी तरह नहीं था। जदीद ख़तूम पे कंप्यूटराइज तरीके से उसको सेटलमेंट होना था। उसके कानून के तहत 100 एकड़ में से 70 एकड़ जिन कबाइल की ज़मीनें हैं 70 एकड़ उनके होंगे और 30 एकड़ गवर्नमेंट के पास वो ज़मीन होगी। इस बुनियाद पे जब 1-2 मरतबा हम गवर्नमेंट में थे, बाज़ाई कबाइल की ज़मीनों की तरफ एफसी गई थी और वहाँ पे बाकायदा मोर्चाबंद थे और मैं खुद गया था और डीसी को कहा, एफसी को कहा कि आप लोगों ने जाना है, इस ज़मीन के साथ आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पास कौन सी कागज़ है, आप असला बरदार लोगों को उठा के यहाँ ले आए, बख्तरबंद आप ले आए हैं, किस बुनियाद पे, किस तरीके से और किसकी इजाज़त से। तो वो घंटे के अंदर वो लोग वहाँ से चले गए और फिर वहाँ के लोगों से जो मैंने मालूम किया था, बाज़ियों के साथ हम उनके घर गए थे, अमान बाज़ाई साहब भी जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि हमने सेटलमेंट करवाई है और सेटलमेंट में हमारी जो ज़मीन है उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा बनता था 3000 एकड़, वो हम उनको पहले से दे चुके हैं और वो उसको कब्ज़ा भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो ज़मीनें हमारी उसकी सेटलमेंट होनी थी, कबाइल को हमें देना था, उसके काम में रुकावट है। उसमें उसने कहा कि हम खुद भी हैं
اور सरकार के तौर पे भी उसमें रुकावटें हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी ज़मीन हुकूमत की कोई भी एजेंसी अलाट नहीं कर सकती सिवाय उस ज़मीन के जिसमें मादनियात हो। वो आपकी फर्जी ज़मीन भी हो, अगर उसमें कोई मादनियात निकल आता है, कोई कंपनी उस पर अप्लाई कर जाता है, तो वो ज़मीन अलाट हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी शराइत ये है कि सबसे पहले वो काम या वो अलाटमेंट मकामी लोगों को देना होगा, जो वहाँ रहते हैं उनको देना होगा, अखबार में उसको मुश्तहर करना होगा और फिर लोगों को बुलाना होगा। अगर कोई इतराज़ जमा नहीं हो जाता, उस सूरत में वो अलाटमेंट कोयले की हो, क्रोमाइट की हो, संगमरमर की हो, इसके अलावा चूने का पत्थर जिसको कहते हैं उसकी हो, जो भी हो। इसके अलावा सूबे में कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी किसी की 1 इंच ज़मीन अलाट नहीं कर सकती। अगर आप अदालत में जाएंगे, एक्ट के तहत ये काम नामुमकिन है। और जो ज़मीन गवर्नमेंट को उन कबाइल की तरफ से सेटलमेंट की सूरत में मिल जाती है, वो ज़मीन भी अफराद और अशखास को अलाट नहीं किया जा सकता सिवाय गवर्नमेंट अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहे, स्कूल बनाना चाहे, ऐसी आवाम की फलाह और बहबूद के जो भी काम होंगे, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इस तरह की चीज़ें हो, उनको गवर्नमेंट दे सकती है वो ज़मीन, आवाम की ज़मीन नहीं, यला फिमुदा ज़मीन वो नहीं दे सकती। तीसरी बात यह है कि ये ज़मीनें जो हमारे दरमियान मौजूद है, उसमें हमारे दरमियान भी तकसीम मालूम है। उसका तरीक़ाकार हम अपने रिवाज के मुताबिक, गवर्नमेंट की एक रिवाज काफ़ी है, अंग्रेज़ों के वक्त से चला आ रहा है, रिकॉर्ड में पड़ा है, आपको देख सकता है। उस रिवाज काफ़ी के मुताबिक अंग्रेज़ी में है, उनकी फिर तकसीम होती है। अब इन तमाम सूरत हाल के होते हुए, मिसाल के तौर पे लाखों एकड़ ज़मीन लसबेला से आगे बोतानियों का जो इलाका है, 1 रुपए पर फुट लाख के हिसाब से ज़मीन। फिर उसके बाद लसबेला में फिर यही सूरत हाल है। फिर अब आते आते ग्वादर तक आप आ जाए, ये सूरत हाल गवर्नमेंट के तौर पे कोई नहीं कर सकता, कोई अलाटमेंट नहीं हो सकती, कोई कानून मौजूद नहीं है इस वक्त तक। इसके बाद अगर ये बनाएंगे वो अपनी जगह पे। फिर उसके अलावा जाफर खान साहब बैठे हैं, 5000 एकड़ ज़रगून घर में दुमड़ लोगों की ज़मीन थी, उसकी अलाटमेंट करवा रहे थे। मैंने भी रिक्वेस्ट की, इनके पास गया हूँ, इन्होंने भी हिम्मत की और हिम्मत की सज़ा इनको मिल गई है। उसकी अपनी ज़िंदगी की तारीख में पहली मरतबा इसलिए आउट है कि फौजियों की को ज़मीन अलाट करने पे तुमने इनकार क्यों किया था। अब वो ज़मीन इस गवर्नमेंट में 7000 एकड़ उसकी अलाटमेंट करा दी है और साथ लिख दिया है कि फलानी आदमी ने ये हमें वक्फ कर दिया। और लोग एहतजाज के तौर पे 10 मरतबा रोड बंद कर चुके हैं, मालिक जो मालिक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे ये बात की जाती है कि NHA को ज़मीन हमने नहीं दी है, कहा गया था DHA को हमने ज़मीन नहीं दी है। DHA के बारे में कहा गया था कि पूरे मुल्क में है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, हर जगह पे DHA है, हम DHA बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो अलाटमेंट या ज़मीन की जो वो है, ये तरीक़ेकार इन्होंने अपने तौर पे वज़ा किया है, उसको मुकाबले में कोई नहीं। यूसुफ खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी इस कमेटी का मशकूर हूँ, हम सब आपके साथ है। 1 इंच ज़मीन पे लोगों की मंशा और मर्जी के बगैर न कोई जा सकता है, न किसी को ये कानूनी हक हासिल है। इसके अलावा डंडामारी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी उसको तो आप छोड़ दें। लैंड माफिया जो इन्होंने शुरू किया है, हर आदमी को मेरे ख्याल में जिसकी ज़मीनें हैं उसको 50-50 बंदूक बरदार
रखने पड़ेंगे, तनख्वाह देनी होगी, और जो आएगा तो उसका मुकाबला करके या तो भगाएगा या मारा जाएगा या उसको मारेंगे। इसके अलावा तो किसी के पास कोई चारा ही नहीं है, वो भी बना दिए हैं। और हम अगर ये बंदूक उठाएंगे तो कहेंगे कि यार बगावत कर रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, फलाना फलाना। और जो उनके मंजूर नज़र है उनको बंदूक थमा दिया है और बंदूक के साथ आते हैं, बंदूक के साथ कब्जा करते हैं, बंदूक के साथ बैठे रहते हैं। तो ये सूरत हाल तो इस सूबे में इस वक्त है। फिर एक शहर को उसके अंदर बंद करना, जजीरे मतलब सूबे के जजीरे हैं, वो बलोच के जजीरे हैं, उन जजीरों पे कब्जा करके उसको सूबे से निकाल देते हैं। गवादर के बारे में ये प्लान अभी ये गाये बगाए इसकी बातें की जाती है कि इसको सूबे से काट के फेडरल को देते हैं। यहाँ पे नेवी और नेवी की जो सिस्टम है वो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चला सकते, हम फेडरल के तौर पे चलाएंगे। तो जब उनको देंगे तो हमारे और आपका सूबे का फिर ग्वादर के साथ तो कोई वास्ता ही नहीं रहा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इन पे आवाज़ बुलंद करना, एक साथ होना और अपने हकूक़ का दिफा करना हम सब की जिम्मेवारी है और सब ने ये जिम्मेवारी निभानी है। और इसको निभाने के लिए कबाइल की जो कमेटी आप लोगों ने यूसुफ खान साहब बनाई है, आपके दोस्तों ने, मैं सबका मशकूर हूँ। पार्टी के तौर पे हम सब आपके साथ हैं। पहले जो अलाटमेंट हुआ है उसको भी हम मनसूख करा चुके हैं। जो अलाटमेंट होने जा रहा था, जाफर खान उसका मिनिस्टर था, उसने इनकार किया। मैं इनकी हिम्मत को, इनकी जुर्रत को और साथ ये कहा था कि मैं बेवाओं की, यतीमों की ज़मीनें अपने दस्तखत से किसी को कितना भी जोरावर हो उनको नहीं दे सकता या उनके नाम अलाट नहीं कर सकता। इसका मुजाहरा हम सब ने करना होगा। सूबा हमारा है, ज़मीनें हमारी है, हकूक़ हमारे हैं और हमारी मंशा और मर्जी के बगैर जो भी जहाँ भी किसी भी कब्ज़ागिरी के लिए आता है वो जो भी हो उसकी मुखालफत करना हमारी जिम्मेवारी में शामिल है। यूसुफ खान यहाँ पे ज़मीनों पे जो लोग काबिज़ हैं, जुगी नमा घर के, अब माफिया के हाथों चढ़ गए हैं। वो गरीब लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन माफिया की सरपरस्ती में वो उन ज़मीनों पे कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन भी मालूम है और ये जो मालूम ज़मीन है जिसके नाम पे है और जो आदमी हमारा सारा वतन यहाँ से ग्वादर तक चलते जाओ, यहाँ से रोड तक चलते जाओ, जिसने जहाँ जुगी कड़ी की है वो मालिक नहीं है। वो आया है पवंजे के हैसियत से, फलाने के हैसियत से माल चराई। हमने पश्तून बलोच ने अपनी तारीख में किसी भी आदमी को इस बुनियाद पे वहाँ से नहीं उठाया है कि आप कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़मीन है ऐसी पड़ी है, चरागा के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है। लेकिन अब जो बात है, पहले जिस तरीके से पढ़े थे, अब जो कब्ज़गिरी की बात कर रहे हैं, इसके लिए यूसुफ खान मैं आपको वो कहता हूँ, नवाब साहब, लश्करी साहब बैठे हैं, हमारे सूबे के बहुत से एल्डर्स मौजूद हैं, उन सब को आप बुलाएं, उन सब को आप बिठाएं और उनको मैसेज भिजवाएं, गवर्नमेंट के थ्रू उनको मैसेज भिजवाएं कि ज़मीन अगर आपके पास फर्द है, आपके पास कोई कागजात है तो आप वो दिखाएं कमेटी को। अगर आपके पास नहीं है, महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर आप फर्दी ज़मीन लोगों की उनको खाली करके देंगे और उसमें कोई शर्त हमें काबिल कबूल नहीं होगा। जब हम अपने तौर पे ये काम करेंगे अंदर से खुद, फिर यही बात अगले वालों के सामने रख सकेंगे, उनको भी ये कहेंगे चूँकि हम अपने लोगों को अपनी ज़मीनों पे, अपने तरबूर को, कज़म को नहीं छोड़ते तो हम कौम के, कबील के ज़मीन पे, कौमी ज़मीनों पे किसी को नहीं छोड़ सकते, न किसी को इस तरह के दे सकते। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। और एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आगाज़ हुआ है इसको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी ज़मीनों को, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ग्वादर नहीं है, सिर्फ बोतानियों की ज़मीन नहीं है, रोब तक सारे उस पर उनकी नज़र है और जहाँ जहाँ पे मादनियात है वहाँ तो पहले से वो बैठे हैं। मिसाल अरनाई का कोयला है, सूबाई हुकूमत का एक लफ्ज़
पूरे सूबे में इंसान आपको नहीं दिखा सकता। एफसी और वहाँ के रहने वाले भी नहीं है, बाहर से आए हुए लाए गए एजेंट लोग, उन्होंने आपस में मुआहदा किया है कि मैं जिस आदमी के साथ मुआहदा किया है उसकी 1 इंच अलाटमेंट भी नहीं है। सईद अली नाम है, सैयद एफशीन का, बस किया है, अभी काम जारी है। 100 रुपये उसकी पहले दिन वो मुकर्रर की थी रॉयल्टी, 270 आप ले रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन कब्जा है, जारी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, दुखी का भी मसला है। तो इन सब में ये आवाम की मलकियत है, सब कुछ कब्जा हो चुका है, कारोबार कब्जा हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके खिलाफ उठना होगा, और हम अपनी आवाज़ हमने पहले भी बुलंद की है। हम यूसुफ खान आपके और आपके दोस्तों के साथ है। बड़ी मेहरबानी, इसी के साथ में शेख साहब और थोड़े भाई इतना ही है। चढ़ाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब यूसुफ खाकर साहब, मेरे सियासी दोस्त, पीडीएम के सारे अकाबरीन, पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाले पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ यही है, इनके मासिवा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर अपने तौर पर इन्होंने कोई बाप वगैरह इस तरह की कोई पार्टी बनाई जिसकी कोई पोजीशन नहीं, तो आज इस बात पे मुत्तफिक है कि बलूचिस्तान में जो नारवा अमल यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, ये कभी भी नहीं रुकेगा जब तक हम एक नहीं होंगे, और सियासतदान उसमें हर अवल दस्ता नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हर अवल दस्ता नहीं होंगी। हमारे कबाइल कौन है? मेरे भाई कबाइली है, मैं सियासत में हूँ, मेरा कज़न कबाइली है, तो हम कबाइल भी हैं, हम सियासतदान भी हैं। ये जो इधर बैठे हुए हैं, जो कबाइलियों का एक जरगा बना है, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये जो आज बना है, इसकी हम तमाम पार्टीज ने मुकम्मल सपोर्ट किया है और करेंगे। एक अमल जो ये लोग पंजाब में नहीं कर सकते, ये सिंध में नहीं कर सकते, ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सकते, आया बलूचिस्तान वाले क्यों इतने कमजोर है कि उधर ये कर रहे हैं? ये मुझे पहला ये समझाया जाए। सबसे पहले हम पॉलिटिकल लोगों की और यहाँ की कबाइल की कमजोरी है। उस दिन उस्मान काकड़ ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो भी मसला आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टी बाद में खड़े रहते हैं और कबाइल पीछे हो जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत लारा लपा दे करके कर लेते हैं, आखिरी पॉलिटिकल वर्कर ही मुजाहरे में होते हैं। लेकिन जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे अवाम की सतह पे, पॉलिटिकल पार्टी भी अवाम से, अगर अवाम ना हो तो मैं क्या हूँ? मुझे 10,000 वोट देते हैं, 12,000 वोट देते हैं, तो वही अवाम में वो कौन है? तो एक जाफर खान तो उनका नुमाइंदा है। इसी तरह आज लश्करी साहब है, इसी तरह हमारे जहांजेब साहब है, इसी तरह हमारे चकजई साहब है, ज़ैरतवाल साहब कुछ बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे रुझान काकड़ साहब सेनेटर पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारे आज इसलिए सब प्रेस के सामने आए। बाद में ये लोग नोट इकट्ठे करते हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा। बाबा जो भी कहा है, ना हुकूमत के खिलाफ बात की है, ना सरकार के खिलाफ बात की है, ना मुल्क के खिलाफ बात की है, अपने हकूक की बात की है, अपने लोगों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। आज जितने भी डिटेल दिए हैं, मेरे ख्याल किसी का इसमें कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं। कल मैं और ज़ैरतवाल ने इलेक्शन में इकट्ठे एक दूसरे का मुकाबला करना है, किसी और का मुकाबला नहीं करना है। उसने और GI वालों ने एक दूसरे का मुकाबला करना है। तो लिहाजा कोई सियासी हम लोगों का इसमें आगे कोई एजेंडा नहीं है कि इससे कोई सियासी फायदा होगा। लेकिन कबाइलियों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, कबाइल कौन है? यहाँ के आवाम। एक पता नहीं इन्होंने किस तरह समझ लिया, क्या कर लिया। बकाया सूबों में सेटलमेंट हुए। हमारे अंग्रेज के दौर में जो सेटलमेंट हुई थी, मैं खुद रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुका हूँ, उसके बाद नहीं हुई थी। हमने सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया और अच्छे ऑफिसर्स चुन करके वो सेटलमेंट में ले आए, ताकि लोगों को सही तौर पर सेटल करके दे दे। सेटलमेंट के नाम पे जेली कागजात ना बनाए, जैसे किसी वक्त ग्वादर में बनाए गए थे या दूसरी जगहों में बनाए गए थे, ऊपर वापस कैंसिल भी होते रहे, कुछ कोर्ट के थ्रू, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के
وہ جیسے مجھے یاد ہے حمید خان اچکزئی صاحب ہمارے کولیگ تھے, تاج جمالی صاحب کو, میں خود اس کا منسٹر تھا, فراخ آدمی تھے. میں نے کہا تاج جمالی صاحب کو اگر یہ اسمبلی کا بلڈنگ بھی کوئی کہہ دے تو وہ اس کو بھی الاٹ کر دیں گے, اتنے اچھے آدمی ہیں. لیکن بعد میں ایک تحریک چلی, انہوں نے یہ ختم کر دی. ابھی حالیہ ڈی ایچ اے ایکٹ یہ تمام جو ہے دوسرے پاکستان سے مختلف ہے. ڈی ایچ اے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, حقیقت میں ہم ڈی ایچ اے کی مخالف نہیں ہیں, لیکن ڈی ایچ اے کو خراب جنہوں نے یہ غیر قانونی پاور دے دیا ان کو, انہوں نے خراب کیا. قبائل خوش تھے کہ اپنے ڈی ایچ او کو زمین دے دے, ان کو ان کی زمینوں کے بدلے 25% تیار پلاٹ مل جاتے تھے, تو وہ ان کی زمینوں کی قیمت اور زیادہ ہو جاتا تھا. اگر وہ اس ترتیب سے چلتے تو آج ڈی ایچ اے کوئٹہ کا پاکستان کا کامیاب ترین دے. انہوں نے کہہ دیا کہ پورا بلوچستان جب تک ہم ڈی ایچ اے اجازت نہیں دیں گے کس طرح. اور یہ قانون بولتے آپ کو اسمبلی نے پاور دیے, یہ اسمبلی کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ پاور. کوئی سوشلزم کمیونزم ٹائپ نظام میں ساری زمینیں سرکار کی ہوتی تھی, وہ مختص کرتے تھے. اب اس کے لیے آپ کو باقاعدہ آئینی ترمیم, مجھے جب یہ میرے سامنے یہ سمری لائی گئی ہے, قمر مسعود ابھی بھی سینئر امیار ہے, اس کو پتہ ہے ان کے سامنے. میں نے کہا قمر مسعود صاحب جو پاور یہ مانگ رہے ہیں آیا ہماری اسمبلی کے ساتھ ہے؟ بولتے نہیں صاحب یہ زوراور. میں نے کہا آج تو زوراور ہوں گے, کل کورٹ کو کس طرح کریں گے؟ کل کورٹ اس کو وہ کر دی. کسی پر انکار ہو گیا. بعد میں انہوں نے اپنے طور پر نوٹیفکیشن کیا ہے کہ یہ سارے کیو ڈی اے بھی ہم سے اجازت لے گی, بی ڈی اے بھی ہم سے اجازت لے گی, سرکار خود ہم سے اجازت لے گا. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ ڈی ایچ اے اتھارٹی سے اجازت لے گی. آیا یہ تمہارا لاہور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے گجرانوالے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے گجرات میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہارے باولپور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ملتان میں کیوں نہیں ہے؟ کراچی میں کیوں نہیں ہے؟ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہے؟ جدھر بھی ڈی ایچ اے کی سوسائٹیز ہے, اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے؟ فرنٹیئر میں کیوں نہیں ہے؟ صرف ہماری صوبہ رہ گئی کہ سب کچھ ان کو دیا. نہیں, غیر قانونی تھی. آخر کورٹ نے کلیئر کر دیا. ابھی پتہ نہیں کورٹ کے ساتھ یہ کیا کریں گے یا کیا ترتیب کریں گے, کوئی نیا صدارتی آرڈیننس یا اس طرح کا کوئی چیز نکال کر کے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ نہیں. للہ میں کہتا ہوں کہ ہم ڈی ایچ اے کے حق میں ہم اس کے پیچھے گئے تھے کہ آ جائے ادھر, ہمارے لیے اچھا ہے کوئی پلانٹ سوسائٹی. اور میں آپ کو کیبنٹ پیپر دکھا دوں گا, بلکہ افسوس میں آج اٹھا کر کے نہیں لیا, میں پریس میں نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا. کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے ایک اچھا سوسائٹی ہے, پلانٹ سوسائٹی ہے, ان کو اجازت دینا چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے. اس سے دوسری سوسائٹیز کو بھی اور انسینٹیو ملے گا کہ وہ کر لیں. ابھی لاہور میں آپ کا بحریہ بھی ہے, 100 پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ہیں, ایل ڈی اے بھی ہے, ڈی ایچ اے بھی ہے, سب کچھ ہے. یہی حال کراچی کا ہے, دوسرے شہروں ادھر کہتے ہیں نہیں. اس کو جب کورٹ نے کلیئرفائی کر دیا, ابھی ہائی کورٹ کے ججوں کے پیچھے میرا خیال لگ جائیں گے, جو مجھے آگے نظر یہ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ کبھی قانونی زمرے میں نہیں ہے. اسی کی وجہ سے ان کی ڈی ایچ اے سوسائٹی جو ہے کوئٹہ کی وہ فیل ہو گئی. کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہی حال جیسے زرغون کا زرتوال صاحب نے بتایا. حقیقت میں انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے تو میری تعریف کی لیکن مجھ سے زیادہ سٹینڈ انہوں نے لیا. کیبنٹ میں ہم نے اٹھا کر کی چیف سیکرٹری کے منہ پہ کاغذ مار دیا کہ بابا یہ کدھر سے, یہ تو قبائل کی زمینیں, غریب لگڑارے, کوئی چروائے ہیں, کوئی 200 گاؤں اس کے اوپر آباد ہے. اب کس طرح اس کو گفٹ بتے طارق دمڑ صاحب نے یہ آرمی کو گفٹ کیا. میں نے کہا آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کسی کاغذ میں طارق دمڑ کا ادھر نام ہے, جو زمین میں اپنی قوم مندوخیل کی زمین میں گفٹ نہیں کر سکتا ہوں کسی, جو جعفر خان مندوخیل کے نام پہ ہوگا وہی گفٹ کر سکتا ہوں, یا اس سے کوئی دوسرا کوئی تیسرا قانون ہے نہیں. 5000 پھر ابھی 7000 کر دیا, لیکن وہ کاغذ ہم نے اس وقت ان کے منہ پہ دے مارا کہ نہیں کریں گے. یہی نتائج. میرے پاس ایس ایم بی آر صاحب آیا تھا, میرے پاس وہ ہمارے شبیر مینگل صاحب آئے تھے, صاحب یہ لوگ بڑے سخت لوگ ہیں, کل نقصان پہنچا دیں گے. میں نے کہا اللہ بچائے, اور جو نقصان پہنچتا ہے کر لے. اگر 30 سال میں ہمارا دل سیاست سے نہیں بھر گیا یا منسٹری سے نہیں بھر گیا تو یہ قبر میں بھی نہیں بھرے گا. تو آج ہم خوش ہیں, آج سرخرو ہے آپ کے سامنے سارے ہم بیٹھے ہوئے. اس وقت ہم نے انکار کر دیا, لیکن موجودہ وقت میں سننے میں آیا بلکہ کوئی ڈی ایچ اے فارم ہاؤس کے نام پہ انہوں نے وہاں ایک سوسائٹی بھی بنائی.
किस तरह बाबा मकामी कबाइल डुमड़ कबाइल की ज़मीन उसके ऊपर DHA फार्म हाउस बनाएंगे? कल फिर क्या देंगे? मैंने एक बयान दिया कि भाई ये DHA जो ये इन्होंने तशरीह की है ये गलत की है, उसी के ऊपर इनके ठेके बंद कर दो, इनके काम बंद कर दो। अभी 3 दिन पहले कोयटा से जोब तक मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों की कोई 20 अरब रुपए के काम थे, वो सारे कैंसिल कर दिए, जिनका मेरे साथ हल्फिया कहता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ भी ताल्लुक नहीं था, सिर्फ मेरे रिश्तेदार। बहाना क्या बनाया? बता हमको मिनिस्टर साहब ने बोला है, मिनिस्टर पता नहीं वो जनाना जैसा मिनिस्टर क्या नाम है उसका, मुराद सईद, हाँ, बल्कि उसने बोला है कि जाफर खान मंदोखेल जो है वो PMLN में शामिल हो गया। मेरे साथ उनके काम का क्या ताल्लुक है? ज़ारतवाल साहब खुद सियासतदान है, इसके भाई कोई कबाइल है, कोई सरकारी अफसर है, मैं सियासतदान हूँ, कोई कारोबारी है, कोई दूसरा है। इस तरह की हरबों से क्या हासिल कर लेंगे? और ये जो अभी इन्होंने अलाटमेंट किया, मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक्त में हमारे चकजई साहब बैठे, तो ये भी हुकूमत का हिस्सा है, इसके ऊपर ये स्टैंड उठाए, हम भी स्टैंड उठाएंगे। उनकी गरीबों की ज़मीन है। और दूसरा, कोयटा में लोकल माफियाज बन गए, खाली शीशों में 60, 70, 80 आदमी आ जाएंगे, कलाशनकोव बरदार होंगे, अपने आप को बाकायदा एजेंसियों का सोर्स कहते हैं, आकर के आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे। क्या कर सकते हैं उसके साथ? आप DC को अप्रोच कर देंगे, DC कहेगा मेरे पावर से बहुत ज्यादा है। देख लो ये कोयटा में कितने और आए हो दिन हो रहे, ये इधर सामने बैठे हुए, प्रेस भी बैठा हुआ, इवन प्रेस को मना किया गया। ये इधर बैठे हुए रजा उर रहमान साहब, दानियाल भट्ट साहब, जब मैंने DHA के खिलाफ बयान दिए, इनको गालियां दी कि आप कैसे ये बयान चलाते? उसने कहा हम तो न्यूज एजेंसी हैं, तो सोर्स वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, उसको पकड़ लो। अभी फिर हमको पकड़ लिया कि रिश्तेदारों की तरह। इस तरीके से नहीं चलते है हुकूमतें या सरकार, नहीं चलते है, बल्कि ये मुल्क के खिलाफ एक जज्बात पर बन जाते हैं जो बाद में पता नहीं किस लावे में तब्दील हो जाएंगे। खुदारा इन चीज़ों को ना करे। उसी वक्त मैंने कहा 5000 एकड़ है, कितना है? उस जमाने में अगर अखबार करता 4-6 अरब रुपए की जमीन आ जाती, आज वही जमीन 50 अरब में भी ये नहीं कर सकते। लोग खुशी से दे देते, भाई गरीब लोग थे, उनको कीमत अदा कर दी जाती तो वो दे देते। ज़ारतवाल साहब ने कहा क्यों हमारे साथ ये कर रहे हो? कैबिनेट में कहा क्यों हमारे लोगों का क्यों इस तरह तलफी हो रही है? ये दुमड़ कबाइल जो है, इनकी जमीनें सारी तारीख दुमड़ की तो नहीं, तारीख दुमड़ के तो वहाँ 10 एकड़ हो गए, 20 एकड़ हो गए, 100 एकड़, वो 5000 एकड़ किस तरह गिफ्ट करते हैं? 1 इंच भी उधर जमीन नहीं, वो लोगों को किस तरह गिफ्ट करते हैं? इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लोगों की भी साख खराब होगी, इस सरकार की भी साख नहीं रहेगी। तरीके से खुदा के लिए ये तुम्हारे अपने लोग हैं, अपना मुल्क है, इस सब के मालिक हम भी हैं, ये सरकार भी है, आर्मी है, अब उसके भी खिलाफ नहीं, क्यों खिलाफ हो? इसी के साथ हम लोगों ने एक ताल्लुक तरतीब शुरू से एक रखा हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह की बात होती है तो लाजमन कोई तो चलाएगा, अगर कोई आपको मौका मारेगा आप उसको डेफिनेटली, और अगर जवाब नहीं देने की ताकत नहीं होगी तो क्या करें? अभी जो ये मसला ग्रोह बनाए, मैंने उनको भी बोला हुआ है कि भाई तुम लोगों का नाम इस्तेमाल करके ये लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, अगले दिन उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत ले करके तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा उनको पैसे पकड़ा करके बाहर कर देते। अब क्या करें? जैसे ज़ारतवाल साहब ने कहा या मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा कि हम लोग भी मसला ग्रोह बनाए, हम लोग भी, हमको तो वाकई फिर पकड़ लेंगे कि भाई तुम्हारे साथ ये लाइसेंस किधर से आया, ये तुम गार्ड किधर पे आते हो, न काले शीशे रखने की इजाज़त देंगे ना हमको इतना मसला ग्रोह रखने की। और अगर मसला ग्रोह हम रखेंगे फिर हुकूमत किस चीज़ की? तो ठीक है हम सब मसला ग्रोह रख लेते हैं, चश्मा चौधरी वाला अपना 600 आदमी 400 आदमी भर्ती कर ले, ज़मीनें बेच करके उनको तनख्वाहें देते रहे, सरगुड़गी वाला अपने इसी तरह भर्ती कर ले, जाफर खान मंदोखेल अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट लश्कर बनाए। क्या ये मुमकिन है? फिर सरकार हमसे टैक्स किस बात का लेता है? फिर सरकार है किस काम के लिए? सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, हम उसको टैक्स देते हैं कि हमको वो तहफ़्फ़ुज़ भी दे। और ये जो आज हम लोग इकट्ठे हुए, हमको तो इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए था।
یہ تو سرکار کی ذمہ داری تھی. تب ان کو یہ ذمہ داری یاد دلانے کے لیے خدا را حکومت تم لیتے ہو, حکومت تمہاری پاس یہ ٹیکس تم لیتے ہو, تنخواہ تم لیتے ہو, سارے لوگ تم لیتے ہو, پھر ذمہ داری سنبھالتی کیوں نہیں؟ یہ بھی ایف سی جو رکھی ہوئی ہے, اتنی پولیس جو رکھا ہوا ہے, تو قبائل خود بندوقیں اٹھائے تو پر کون سا ملک رہ جاتا ہے یا کون سا لا اینڈ آرڈر رہ جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں تو قبائلی علاقوں میں سے بہتر نظام ہے. کم سے کم کچھ تو ذمہ دار لوگ ہیں جو ان چیزوں کو رسپانسبل ہے, جواب دہی کرتے ہیں. آج ہم کس کے پاس چلے جائیں؟ سے یہ پبلک جاتی میرے پاس آتے ہیں, ٹیلی فون کر لیتے, تو یہ تو نالے پار والے لوگ ہیں, خدا رام لوگوں کو ان کے ساتھ مت لگاؤ. آفیسر باقاعدہ ہم کو کہتے ہیں, ایون چیف سیکشن کے تک لیول کے لوگ جو ہے وہ بات نہیں سنتے. تو آگے آپ کیا کریں؟ ہم لوگ اگر کوئی بات کرتے میرے رشتہ داروں کے کام کینسل کر دیتے. تو یہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم, یہ ساری, بلکہ یہ قبائل اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہاں کے عوام ہیں, یہ ایک ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم صحیح معنوں میں ایک ہوں گے تو یہ زیادتیاں خود بخود ختم. بڑے مہربانی. آج آپ کے سامنے کوئٹہ مقامی قبائل کمیٹی کے چیئرمین یوسف خان کاکڑ نے اپنے تمام مسائل میڈیا کے توسط سے اپنے عوام اور قوم کے سامنے رکھ دی. یقیناً آج خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے پشتون اور بلوچ دونوں قبائل آج ایک جا ہو کر کے اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں. اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کا ہر جائز مطالبے کے لیے ہم ان کے ساتھ قدم بقدم ہو کر کے اور مسائل حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے. اور یقیناً ہمارے کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے ژوب سے لے کے گوادر تک, چمن سے لے کے نصیر آباد تک اپنے مسائل اور ان کا جو شکایت ہے وہ کس سے, وہ اپنے حکومت سے ہے. حکومت جو ہے وہ عوام کا دفاع کرنا چاہیے تھا, حکومت کو اور ریاست کو. آج افسوس کہ ہم ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہمیں گلہ ریاست سے, ہمیں شکوہ ریاست سے. ریاست کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آج سے 73 سال پہلے یہاں پہ ایک انگریز کی حکومت تھی, انگریز بزور قبضہ یہاں پہ آ کر کے آباد ہوا, مگر ان میں بھی تھوڑا تمیز تھا, تھوڑا سوچ تھا. وہ بھی جب ان کو ضرورت ہوتا تھا زمین کا, وہ مقامی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کے ان سے جو قیمت ہوتا تھا اسی ٹائم کا وہ قیمت ادا کر کے پھر وہ زمین لے لیتے تھے. کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے تمام تفصیل سے جو مسائل تھے, جو شکایت تھے, وہ آپ کے سامنے رکھ لیا. کیونکہ ابھی ہمارے آخری مقرر نواب لشکری صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی آپ سے بات کرنی. میں پیپل پارٹی کی جانب سے مکمل یقین دہانی کراتا ہوں. صاحب بات کریں گے, پوری صاحب آپ بات کریں گے. یہاں آ جائے لشکری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سیاسی اور قبائلی اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس اہم موضوع پہ, اس اہم ایشو پہ جمع ہوئے. تمام قبائل بلوچستان کے طول و عرض کے تمام قبائل کے اس جینوین ایشو کو انہوں نے اٹھایا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ایک آج جمع ہیں پولیٹیکل پارٹیز, قبائلی عمائدین, ایک بیرونی قوت کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ اندرونی ریاستی قبضہ گیری کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے اس ملک پہ ایک بیرونی قوت مسلط ہے
जो मुल्क के अंदरूनी हालात को मुसलसल खराब कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर रियासत और रियासती इदारे मुखलिस हैं और संजीदा है कि इस मुल्क के मामला को ठीक किया जाए, तो वो बलूचिस्तान के कबाइल यहाँ की रिवायत का एहतराम करें, ताकि हम सदियों से बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ अपने सरजमीन के दिफा करते एक इत्याद और पुरान तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको भी ये चाहिए कि यहाँ की रिवायत, रस्म रिवाज जो सदियों और हज़ारों सालों से बने हैं और हम सब उसके पाबंद हैं, उनके एहतराम करें और हमारे जो कबायली और कौमी ज़मीनें हैं उन पे कब्ज़ागिरी न करें, वरना एक बहुत बड़ा मुसाइबत का उनको सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के तूल और से कोए सुलेमान से लेकर जीवनी के साहिल तक एक बहुत बड़ा शोरश उठेगा, जिसका नुकसान रियासत को होगा और जिसके जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगा, जिसके बुनियाद पे आज यहाँ कब्ज़ागिरी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं प्रेस हमारा आवाज़ पहुँचाएगा रियासती इदारों को और हमारा आवाज़ उन तक पहुँच रहा होगा, मगर समझ में ये नहीं आता है कि या उनको नज़र नहीं आ रहा है या वो सुन नहीं रहे कि बलूचिस्तान के लोगों में एक बेचैनी है और इस बेचैनी को ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया ये है कि हमारे रस्म रिवाज, हमारे कौमी हुकूक का एहतराम किया जाए। मैं आप सबका मशकूर हूँ, प्रेस का खुसूसन, कि वो बहुत देर से हमारे साथ हैं और हमारे आवाज़ को उन इदारों को पहुँचा रहे हैं जिनकी वजह से हम आज शिकायत करने और आज यहाँ बैठे हैं और अपना एहतजाज कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया।